بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ کیسے سائٹ پر ہم جو ہمارے پاس کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتے ہیں اس کا اسپلٹ ہم کس طرح لیں گے اور کس طرح ٹوٹل اسٹیشن میں اس ڈیٹا کو سیو کریں گے۔ جیسے کہ ہمارے پاس کچھ فائلز تھے ایگزسٹنگ اور اس کا ڈیٹا ہم نے کولیکٹ کر لیا، اس کو ٹوٹل اسٹیشن میں سیو کر لیا۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ وہ ڈیٹا ٹوٹل اسٹیشن سے یو ایس بی میں ہم کس طرح سینڈ کریں گے، یو ایس بی سے پھر ایکسل میں اور ایکسل سے پھر اس کو آٹوکیڈ میں کس طرح ڈرا کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ کل کی ویڈیو میں نے کیا کیا تھا، ویورز کی ریسیکشن کرنے کے بعد میں نے اس ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے جاب 61 کریٹ کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کو آپ نے یو ایس بی میں سینڈ کرنے کے لیے یو ایس بی کو آپ نے F2 سے پریس کرنے، اس میں آپ کو ایک آپشن ملے گا ایس ٹائپ والا، اس کو انٹر کرنے، سیو ڈیٹا کو انٹر کرنے، اور اس میں ہمارے پاس 2 پوائنٹ تھے، اس کو آپ نے انٹر کرنے، پھر آؤٹ پٹ کا آپشن آ جائے گا، اس کو آپ نے اوکے کرنے۔ یہ دیکھ جاب 61 اس ڈی آر فائل، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کا فارمیٹ، ڈیٹ وغیرہ پورا ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا، اس کو آپ نے اوکے کرنے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ کے جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے اسی جاب کے اندر وہ سارے سینڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی بار میں نے سائٹ پر جو ڈیٹا لیا تھا اس 2 پوائنٹوں کے علاوہ، یہ 2 پوائنٹ کے لیے تو میں نے الگ جاب کریٹ کیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے۔ وہ جو میں نے ڈیٹا لیا ہوئے ہے وہ کس جاب میں پڑا ہوا ہے اس کو میں سلیکشن دے دیتا ہوں، وہ ہے 1216 فائل۔ اس میں نے 9 پوائنٹ سیو کیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ فائل کا جو سینٹر تھا 9 پوائنٹ وہ میں نے کولیکٹ کیے تھے اور وہ میں نے سیو کیے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنے ویورز، اس کو آپ نے سلیکشن دینے، انٹر کرنے، آؤٹ پٹ کا آپشن آیا، اوکے کرنے، دوبارہ اس کو آپ نے اوکے کرنے، اور یہ اوور رائٹ کا آپشن آ رہے، اس لیے کہ یہ پوائنٹ پہلے سے آلریڈی میں نے سیو کیے، جو 2 پوائنٹ میں نے سیو کر دیا نا وہ اسی 9 میں سے تھے۔ تو اوور رائٹ کرنے کے لیے آپ اس کو کر دیں یس، تو یہ ٹوٹل پوائنٹ اس میں سینڈ ہو گئے ویورز۔ ابھی یو ایس بی کو ریموو کرنے، اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا کے ایکسل میں یہ ڈیٹا سینڈ کرنے اور اس کے بعد آٹوکیڈ میں ڈرا کرنے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں ویورز کہ مجھے سائٹ پر لیول کوئی ضرورت نہیں تھا، اس لیے میں نے لیول نہیں اٹھائے، صرف کوآرڈینیٹ میں نے اٹھا لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو لیول ایلیویشن ریکوائرڈ ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، انسٹرومنٹ کو کوآرڈینیٹ پر سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے انسٹرومنٹ کو لیول پر بھی سیٹ کرنے، اس پر پچھلی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بات کی تھی، آپ اس کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ویور، سائٹ پر ہم نے جو ڈیٹا پڑھ لیا اس کو ہم نے جس جاب میں سیو کیا تھا سیم وہی جاب ہم نے یو ایس بی میں سینڈ کر لیا۔ اب کی بار میں یو ایس بی کو لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا لیتا ہوں اور اسی ڈیٹا کو ہم نے سینڈ کرنے ایکسل میں، پھر اس کے بعد ادھر آٹوکیڈ میں ہم نے ڈرا کرنے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس اس کا پلاٹ لمٹ کی ہونے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا ویورز، سب سے پہلے میں یو ایس بی کو اوپن کر دیتا ہوں اور اس جاب کو ہم نے ڈھونڈنے، ٹھیک ہو گیا۔ اس جاب کا نام ہم نے رکھا تھا سائٹ پر جاب 61 جو کہ ادھر موجود ہے۔ اس کو آپ نے سلیکشن دینے، رائٹ کلک کر کے کاپی کر سکتے یا کنٹرول سی کو بھی آپ فالو کر سکتے۔ اور اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ ڈیسکٹاپ پر میں نے ایک فولڈر بنائے ہوئے، ادھر آپ نے کلک کر کے رائٹ کلک کر کے پیسٹ کرنے، ٹھیک ہو گیا۔ میرے پاس چونکہ آلریڈی یہ پہلا میں نے ادھر پیسٹ کیا تھا، اس کو میں ریپلیس دا فائل ان ڈیسٹینیشن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو سیم وہی فائل میرے پاس ادھر سے ہو جائے گا۔ پھر اسی فائل کو آپ نے ڈبل کلک کر کے اوپن کرنے، تو یہ سیم وہی فائل ہے ویورز۔ اب کی بات آپ کو یہ اس فارمیٹ میں مل جائے گا جب آپ اس فائل کو اوپن کریں گے ویورز۔ اس میں آپ کے ٹوٹل اسٹیشن کا سیریل نمبر وغیرہ اور یہ اس ڈی آر فائل کا ریکارڈ اور ڈیٹ ٹائمنگ پورا ڈیٹیل مل جائے گا۔ ادھر آپ نے ایک کلک کرنے، کنٹرول اے کو پریس کرنے، یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا، پھر کنٹرول سی کو پریس کرنے اور ادھر سرچ بار میں آپ نے کلک کر کے ایکسل کی ایک نیو فائل آپ نے اوپن کرنی ہے، جیسے کہ میں نے ادھر ایک فائل اوپن کر دیا ایکسل والا۔ یہ فائل جب اوپن ہو جائے، وہ جو اس ڈی آر فائل میں ہمارے پاس ڈیٹا تھا وہی ڈیٹا ہم ادھر پیسٹ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔
इस पहले कॉलम में आपने राइट क्लिक करके पेस्ट करने, तो सेम वही डेटा आपके पास इधर पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको इसमें जो चीज़ नहीं है रिक्वायर्ड, आप उसको सिलेक्शन दे दे, राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दें। ठीक हो गया व्यूअर्स। उधर साइड पर हमने क्या किया था कि इसको हमने पीटी दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कोड मैंने रखा था फाइल। ये देख, ये वही कोड है और ये सीरियल नंबर है। मुझे लेवल नहीं है रिक्वायर्ड था, इसलिए लेवल को मैंने उधर इग्नोर किया, लेवल को हमने नहीं देखा हुआ है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस डेटा को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स, ये जो कॉलम नंबर है इसको आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फार्मूलाज, ये जो फार्मूला के साथ राइट साइड पर है डेटा, इसके ऊपर क्लिक किया। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है व्यूअर्स, इसको आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये एरो के साइन आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसने सेपरेट किया हुए पूरे डेटा को। इसमें हमने सीरियल नंबर को सेपरेट करने के लिए एरो का साइन इधर क्रिएट करना है, इधर इस लोकेशन में। देख, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, ईस्ट की वैल्यू अलग, नॉर्थ की अलग, लेवल अलग, और दूसरा जो डिस्क्रिप्शन या कोड हमने दिया था वो अलग हो गया। इसको आपने नेक्स्ट करने और फिनिश करने। तो ये आप देख सकते व्यूअर्स कि पहले सीरियल नंबर इस ईस्ट की वैल्यू के साथ टच था और अब ये अलग हो गया। अब की बार हमें ये नहीं रिक्वायर्ड, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, डिलीट किया। और इधर आपने एक क्लिक करने, इज इक्वल टू को प्रेस करने और फार्मूलाज के ऊपर क्लिक करने, इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करने। आपके पास इंसर्ट फंक्शन वाला एक विंडो ओपन हो जाएगा इस पोजीशन में। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्केटिनेट वाला, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को कंटिन्यू करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दें। तो ये आप देख सकते व्यूअर्स आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स वाला। इसमें टेक्स्ट 1 में आपने ईस्ट की वैल्यू के ऊपर क्लिक करने, टेक्स्ट 2 में आपने एक क्लिक करने, कामा लिखने, टेक्स्ट 3 में आपने एक क्लिक करने, नॉर्थ की वैल्यू के ऊपर क्लिक करने। जो ही आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने ईस्ट की वैल्यू को सिलेक्शन दे दिया, तो ये बी और 1 रो और कॉलम इसने ले लिया इधर टेक्स्ट 1 में फार्मूला। फिर C1 सेम यही C1 कॉलम और रो, ये C1 आपके पास इसने ले लिया। आपने इसको ओके करने, जो ही आप इसको ओके करेंगे सेम वही फार्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा। इसकी ये जो विड्थ है आपने थोड़ा ज़्यादा करने, इस इधर थोड़ा माउस रोकने, ब्लैक प्लस का साइन जब आ जाए डबल क्लिक करने या स्क्रॉल को डाउन साइड तक लाने। आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स के ऊपर फार्मूला लग गया, मतलब ईस्ट कामा नॉर्थ। आपने इसको कंट्रोल C करने, कॉपी ऑटोकैड में आने और न्यू पेज आपने ओपन कर दें। मेरे पास चूँकि इसका जो प्लॉट लिमिट था वो मैंने पहले से ड्रा किए हुए, लेकिन मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं न्यू पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक हो गया। इधर से मैं न्यू पेज ओपन कर देता हूँ। ये जो ग्रिड्स है इसको आप करने के लिए आप डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड इसको ऑफ कर दें। और इधर आपको क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स कि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स थे उसको ड्रा करने के लिए आपको होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा ड्रा वाला, इसके ऊपर क्लिक करने, मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करने और इधर राइट साइड पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यूटिलिटीज़ वाला, इसके ऊपर क्लिक करने, पॉइंट स्टाइल के ऊपर क्लिक करने। इधर से आप कोई भी पॉइंट स्टाइल चूज़ कर लें, जैसे कि इसमें मैं सिलेक्शन दे देता हूँ इस पॉइंट स्टाइल का, और इसका जो पॉइंट साइज़ है वो मुझे रिक्वायर्ड है 0.30 और इसको सेट साइज इन एब्सोल्यूट के ऊपर क्लिक करने, ओके करने। फिर नीचे कमांड बार में आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। तो आपके पास आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। साइड पर आपने जो पॉइंट्स पड़े होते हैं वो सारे इधर डिस्प्ले पर ड्रा हो जाएंगे। आपकी बार आपको क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स, जो हमारे पास प्लॉट लिमिट गिवन है बल्दिया की तरफ से, सबसे पहले मैं आपको वो चेक करा देता हूँ।
उस प्लॉट लिमिट को आपने इधर ड्रा करना है और उसके बाद इस पॉइंट्स को भी आपने इधर ड्रा करना है। फिर हमने साइड पर जो डायमीटर और रेडियस लिया था उस हिसाब से हमने इस डेटा को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, इसको भी मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और ये मेरे पास इसका प्लॉट लिमिट गिवन है व्यूअर, जो बल्दिया की तरफ से मैं मिल जाता है। ये प्लॉट लिमिट नंबर 1 2 3 4 जैसे कि वीडियो में भी मैंने आपको चेक करा दिया और उधर मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया व्यूअर। आपके पास इसी प्लॉट लिमिट को ड्रा करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मिनिमाइज, और इस न्यू पेज में आ जाता हूँ। इधर हमने सेम वही कोऑर्डिनेट इधर लिखने। ठीक हो गया। आप इसको एक्सेल में भी ड्रा कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। मैन्युअल एंट्री करने के लिए आप नीचे कमांड बार में एक क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको सेम वही कोऑर्डिनेट इधर लिखने, PL लिखने। PL लिखने के बाद आपने एंटर करने। एंटर के बाद आपने ईस्ट की वैल्यू लिखने 33800.10 कामा नॉर्थ की वैल्यू आपने इधर लिखने। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये मैंने ये जो प्लॉट लिमिट नंबर 1 है इसको मैंने इधर लिखने। ठीक हो गया। और एंटर करने। तो आपके पास प्लॉट लिमिट नंबर 1 इधर ड्रा हो जाएगा व्यूअर्स। फिर आपने C लिख के एंटर करने और इधर से आपने एक सर्कल ड्रा करने 0.25 मीटर डायमीटर मैंने उसका रख दिया, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट किया। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये तो सेम वो पहले वाले पॉइंट्स थे जो मैंने ड्रा कर दिए, उसका जो शेप था वो इस पोजीशन में। ठीक हो गया। जो फाइल हमने पड़े हुए साइड पर जो मैंने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, और ये अभी वो प्लॉट लिमिट मैंने ड्रा कर दिया। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब की बार आपने क्या करना है कि AP लिख के एंटर करने अपलोड। ये ऑटो लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कोऑर्डिनेट मालूम करने का। ये मेरे पास एक ऑटो लिस्ट पे व्यूअर्स DC वाला, इसको लोड किया तो ये आप जैसे व्यूअर्स इधर भी आपको मैसेज मिल जाएगा लोड वाले। इसको क्लोज करने, DC लिख के एंटर करने, और ये कोऑर्डिनेट रीचेक करने के लिए आप एक क्लिक इधर कर दे, एक इधर। तो ये आप देखते हैं व्यूअर्स कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम है जो मैंने एंट्री कर दी। सेम इसी तरीके से और भी प्लॉट लिमिट हमने ड्रा करने। उसके लिए दोबारा कमांड बार में एक क्लिक किया, PL लिख के एंटर किया, ईस्ट की वैल्यू हमने इधर एंटर करने, फिर कामा लिखने, नॉर्थ की वैल्यू हमने इधर लिखने, फिर एंटर करने, और उसी लाइन को इसके साथ मिलाना है। ठीक हो गया। और ये जो सर्कल है इसको क्लिक करने, CO लिख के एंटर करने, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इससे इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करने। ठीक हो गया व्यूअर्स। और DC की कमांड को अप्लाई करके सेम मेथड को फॉलो करते हुए इसके कोऑर्डिनेट भी मालूम करने ताकि ये रीचेकिंग हो जाए। फिर दोबारा एक और पॉइंट ड्रा करने के लिए PL एंटर करने, सेम मेथड को फॉलो करते हुए एक और भी प्लॉट लिमिट को ड्रा करने। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स एक और भी प्लॉट लिमिट ड्रा हो गया। मैंने उसी लाइन को इसके साथ मिला लिया, इसको सेम तरीके से कॉपी करने जिस तरह की पहले भी हमने इसको कर दिया। अब की बार आपने DC लिख के एंटर करने, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये रीचेकिंग भी होगा कि ताकि गलती के चांस कम हो। फिर दोबारा PL एंटर करने, और जो 4 नंबर प्लॉट लिमिट है उसको ड्रा करने के लिए सेम मेथड को फॉलो करने। और उसी लाइन को इसके साथ मिलाने व्यूअर्स। फिर ये जो सर्कल है इसको आपने क्लिक करके CO एंटर करने, इसको भी आपने कॉपी करके इधर लगाने। ठीक हो गया व्यूअर्स। और PL लिख के एंटर करने, एक पॉली लाइन
اس پلاٹ لمٹ سے اس پلاٹ لمٹ تک لگانے، اور آپ ٹی لکھ کے انٹر کر دیں. ادھر آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اس کو میں کر دیتا ہوں پلاٹ لمٹ. ٹھیک ہو گیا ویورز، اس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. پی ایل لکھ کے انٹر کر دیں. اس کو آپ ایک لائن بھی دے سکتے ہیں. اس کو کلک کیا، ایم لکھ کے انٹر کیا، اس کو آپ ادھر موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ میرے پاس ادھر پہلے سے آلریڈی موجود ہے پلاٹ لمٹ. اس طرح کا ٹیکسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، کلر وغیرہ یا یہ ایرو کے سائن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنی آپ اس پر محنت کریں گے یہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پلاٹ لمٹ میں نے ڈرا کر دیا ویورز. پلاٹ لمٹ کے اندر جو ایگزسٹنگ فائل آ رہا تھا اس کو ریموو کرنے اور نیو فائل ادھر پھر اس کا بنانے بلڈنگ کے لیے. ٹھیک ہو گیا ویورز. تو یہ جو فائل آیا ہے نا ویورز، کل میں نے آپ کو چیک کرایا تھا، اس کا جو ڈائی ہمارا پاس بن رہا تھا وہ 80 سینٹی میٹر. تو اس کے لیے آپ نے سی لکھ کے انٹر کرنے، اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے 0.80 لکھ کے آپ نے انٹر کرنے، یہ آپ کے پاس بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا ویورز. پھر آپ نے اسی کو سلیکشن دینے، سی او لکھ کے انٹر کرنے، اس کو کاپی کر کے ادھر آپ نے جو آپ کے پاس پوائنٹس تھے اس کے اوپر آپ نے سیم اسی طرح اس کو کاپی پیسٹ کرنے. تو یہ تو ابھی بھی اس پہ ورکنگ ہوگا ویورز. اس میں اور بھی ایگزسٹنگ فائل ہے، اس کو ریموو کرنے کے لیے اس کو پہلے واضح کرنے، اس کے اس بلڈ لینے. یہ کچھ پوائنٹس ہم نے کل پڑھے ہوئے تھے، کچھ نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی اسی پلاٹ لمٹ کے اندر ڈرا کریں گے. پھر اس کو اس کے ایک پروپوز کریٹ کرنے اور کنسلٹنٹ کے پاس یہ پھر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ادھر سے پھر یہ اپروو ہو کے آئے گا، بلدیہ بھی باقی ہے اس کو چیک کرے گا. تو یہ ایک طریقہ تھا ویورز کہ کس طرح ہم اپنے لیے سائٹ پر اگر ہمارے پاس کوئی ایگزسٹنگ فائل ہو بلڈنگ میں، اس کا ڈیٹا ہم کس طرح لیں گے. آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس میں کچھ مین ہول بھی آ رہے، پچھلی بار ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور اس میں کچھ کیبل آ رہے، اولڈ الیکٹرک کیبل اس میں آ رہا تھا. پھر انہوں نے اس کو شپ کر لیا اس سائڈ پر، تو یہ الیکٹریکل کیبل ہو گیا نیو. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کچھ مین ہول آ رہے تھے، جس طرح مین ہول نمبر 5 4، اس طرح اس سائڈ پر بھی پلاٹ لمٹ کے مین ہول نمبر 1 2 اس طرح اس کو نام دیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا ویورز. تو سیم اسی طریقے سے ہم نے اس ڈیٹا کو بھی پڑھا تھا. آپ نے اس کو کوڈ دینے، ڈسکرپشن دینے، سیم اسی طریقے سے آپ اس کو ایزیلی ادھر ڈرا کر سکتے. اور میں اگر بات کروں اس کے کنٹرول پوائنٹس کی ویورز، تو ہمیں جو بلدیہ کی طرف سے جو پوائنٹس ملے تھے نا، وہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. اس میں یہ پہلا نمبر کنٹرول پوائنٹ بڑا زبردست ہے، اس سے آپ نے لے لیا. تو یہ دیکھ سکتے ویورز، یہ وہی پوائنٹ ہے کنٹرول پوائنٹ. اس طرح ایک اور بھی کنٹرول پوائنٹ لگے ہوئے ہیں. فالو کرتے ہوئے آپ اس بلڈنگ کا ورکنگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ تو اس کے ساتھ آس پاس ادھر بلڈنگ بھی ہے، اسی بلڈنگ پر آپ ریٹرو شیٹ، ریفلیکٹر شیٹ یا پرزم شیٹ کو فکس کر سکتے ہیں پرماننٹلی، اور اسی سے آپ اپنے انسٹرومنٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ کل میں نے ادھر ایک کنٹرول پوائنٹ کو پڑھ لیا، اور ادھر جسٹ ایگزامپل کے لیے نان پرزم کی مدد سے میں نے انسٹرومنٹ کو سیٹ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو امید ہے کہ یہ آج کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.